lanjut ada isya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. هذا قد نشر الله نوره في القلب بينها ولا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا الله عليه. وجاءكم رسولا تؤمنون تنشرون تصبحون أعوانا الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رسمة ومكانا الله عليه. والله إن جاء خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ألا قط لا توالى الله عليه. حتى ما ترفع سرت طرق يسمع لقولك نجم فخرك بالا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيده ولن آتي أنا جلالا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موتك قاصر عن عطانا صلى الله عليه. بذلك الرزق ووصف محمد كلمات تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهين شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدنا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا
وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين فوزا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا كبت الحسين فوزا مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا كبت الحسين فوزا مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك رحمننا سأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جينا لضياء
نرجي منك شفاعة عند رب العالمين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طالها وختم العمر بحسنا وحسين العقبى وما رجع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهر وآله والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Yayasan Masjid Agung Palembang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat seluruh alumni dan seluruh jajaran kepengurusan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, dan kami ucapkan selamat datang di acara Tasyakuran Milad Irma Palembang yang ke-40 tahun 23 Februari 2024 Masehi atau 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yasinan, yang ketiga doa, yang keempat kata sambutan, yang kelima mau'izatul hasanah, dan yang keenam doa dan penutup. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu yasinan bersama yang akan dipimpin oleh Akhina Arsandi. Kepada Akhina Arsandi, tafadhal maskur. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Cek. Baiklah, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Kakanda Agil Muzawir SPD GR. Kepada Kakanda Agil dipersilakan. Baiklah, sebelum kita berdoa, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk mengambil keberkahan. Ala hazinia wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والآفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kakanda Hari Sunanda Akbar selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Kepada Kakanda Hari dipersilakan.
Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan tasyakur Milad Irma yang ke-40 dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang pertama-tama kami hormati bahwasanya ada Dewan Penasehat maupun alumni yang tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Sedikit menceritakan bahwasanya di kegiatan Milad yang 40 ini, adapun rangkaian dari kegiatan ini mungkin di malam ini di tanggal 23 Februari 2024 bahwasanya kita bisa mengadakan tasyakuran Milad Irma yang ke-40. Selanjutnya mungkin di kegiatan di Milad minggu depan ada kegiatan di Ahad ini, kegiatan tablik akbar bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Madahid yang akan insya Allah hadir di Palembang pada Sabtu nanti. Dan juga ada kegiatan di Sabtu maupun Ahad, kegiatan lomba maupun hitanan, yang mana di hitanan itu target kawan-kawan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang di Milad ini sekitar 50 anak yatim maupun kaum duafa. Dan juga sedikit kami mengucapkan beribu terima kasih bahwasanya di malam ini Kakanda bisa menyempatkan hadir di malam tasyakuran Milad Irma yang ke-40. Kami juga memohon maaf di mana kegiatan Milad Irma baik itu di setahun belakang masih banyak kekurangan di kepengurusan kami, yang mana kedekatan kami dengan Kakanda, alumni maupun Ayunda, kami mengucapkan beribu maaf, mungkin masih banyak kekurangan di kepengurusan kami. Di sini di Milad yang ke-40 mungkin sesuatu hal yang mana di umur yang 40 bisa dibilang cukup lama Ikatan Remaja Masjid Agung berdiri membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Agung. Kami di setahun maupun setahun lagi kegiatan kepengurusan ini di tahun ini yang masih banyak kekurangan, mohon dukungannya atau supportnya buat Kakanda maupun Ayunda di kepengurusan ini. Kami juga meminta maaf sekali lagi bahwasanya di tahun ini penyambutan kami ataupun kegiatan Milad ini yang kurang meriah. Kami juga mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan di kepengurusan kami. Di sini sedikit cerita bahwasanya di tahun ini, di mana di tahun ini tahun terakhir kepengurusan kami dengan kawan-kawan yang lain. Di bulan 10 nanti akan mungkin ada agenda MAP seperti biasa. Kami memohon doanya buat Kakanda maupun Ayunda di kepengurusan setahun ini, seluruh kegiatan ataupun program kerja yang bisa kami rancang dengan kawan-kawan bisa berjalan dengan baik dan bisa mengkait anak-anak remaja yang ada di Kota Palembang, di mana di tempat ini bisa kami adakan pusat atau pembelajaran baik agama maupun umum, pelatihan-pelatihan lainnya kepada remaja yang ada di Kota Palembang. Sehingga di tahun ini Milad Irma yang ke-40 Remaja Masjid Agung menjadi center maupun pusat perhatian minat bagi remaja yang ada di Kota Palembang, dan sehingga kami bisa ngasih manfaat buat masyarakat yang ada di Kota Palembang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Hari Sunanda Akbar selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kakanda Doli Noviansa SE MSI. Kepada beliau dipersilakan. Atas satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak inilah suara cawisan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafina sayyidina lana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaramun, al-mukarramun, Ustaz Dr. Andes Haji Agus Muslim, al-mukarramun Ustaz Sukri Soha, Ustaz Ali, dan Ustaz Ahdianto, Ustaz Budi, Ustaz Samping ke Ali. Ya, alhamdulillah beliau hadir, dan Ustaz seluruh Bapak Ibu dan seluruh mungkin para alumni, para kakanda, seluruh adik-adik yang saya banggakan, para ketua, seluruh jajarannya. Tidak banyak mungkin malam ini sampaikan. Yang pertama, ini adalah generasi Gen Z. Ya, kalau kita bicara ini adalah generasi Z. Kalau bicara huruf Z, huruf awalnya pasti huruf A. Benerlah kata Rasulullah, ini adalah akhir zaman. Ketika kita bicara akhir zaman, saya sampaikan kepada mahasiswa saya barusan seluruh mata kuliah itu tahun 2030 ini bukan kata Doli. Ini adalah Komisi PBB dibicarakan di Oktober tahun 2016 mengatakan tahun 2030 seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan 2 miliar. Apa pekerjaan sudah mulai 2 miliar akan kehilangan? Kita ingat tukang pos. Bagaimana perubahan teknologi hari ini, maka tukang pos lambat laun sudah see you goodbye. Kita ingat dulu namanya ya bagaimana handphone, bagaimana warnet, bagaimana wartel, semua terdegradasi. Pertanyaan besar kepada adik-adik semuanya, sampai sejauh mana kita menguasai masuk dalam teknologi? Mau tidak mau sekarang. Dulu yang namanya kita kuliah harus fisik tatap muka 16 kali pertemuan. Sekarang saya berada di kampus IGM, mahasiswa saya berada di Banyuasin, berada di Lubuk Linggau, berada di sebelah sana. Apalagi kelas karyawan. Pertanyaannya dipertemukan dengan sebuah alat namanya Zoom. Ya. Kalau kita melihat di sini ya, perkembangan teknologi tidak menunggu Anda bangun, Abang. Teknologi tidak menunggu Anda baperan dan mageran, tapi teknologi terus akan bergerak, ya, tidak menunggu orang-orang hari ini, ya, 40 tahun Irma berdiri. Bukan perjalanan yang amat luar biasa. Banyak organisasi lain batas 30, batas 25, tapi sebuah keberkahan dari Tuhan yang Maha Akbar, yang Maha Kuasa, yang Maha Abadi, Allah berikan 40 tahun. Kenapa? Karena masjid ini berdiri tegak sampai sekarang ribuan tahun juga. Karena masjid ini didirikan para wakafnya, para pendirinya, para orang yang telah mendirikannya, para inisiatornya, dengan orang-orang yang bersih hatinya. Maka hari ini pertanyaan sekarang, ya, Masjid Agung tidak boleh tinggal diam dengan perubahan zaman. Harus bertransformasi dengan perkembangan zaman dan digital sekarang. Kita alhamdulillah hari ini berada di MATV. Saya lihat perubahan teknologi luar biasa. Dulu ketika MATV ini berdiri, YouTube-nya berdiri, dulu tiba-tiba hari melejit menjadi sebuah YouTube. Saya lihat yang luar biasa pengikutnya. Ya enggak? Kita pernah melejit dengan suatu viral. Ya enggak? Waktu itu ada sebuah
pelaksanaan Idul Fitri yang katanya molor, dan itu diuntungkan bagi kita waktu itu. Semua orang masuk di semua YouTube-nya IMA TV atau YouTube-nya Irma untuk mencari jejak rekam digital tentang terkait apakah benar berita tersebut. Sekarang mohon maaf adik-adik, semua kita smart pun harus menjadikan otak kita smart juga. Bukan berarti ini boleh smart, ingat dunia dalam genggaman ini sayang. Dunia ini dalam genggaman ini. Satu aplikasi, saya yakin percaya semua kita akan memegang aplikasi yang namanya apa? Belanja online. Hari ini kita dulu lihat teller berbaris, hari ini teller cuma satu di bank kadang-kadang. Satu CS, dikerjakan oleh siapa? Mesin mobile banking. Dikerjakan siapa? Dulu transfer duit melalui namanya CS atau teller. Sekarang transfer duit bisa melalui apa? Tidak perlu ke ATM, tidak perlu kemana, tutup mobile banking atau melalui aplikasi yang namanya OVO, Dana dan sebagainya. Luar biasa teknologi. Dulu harus naruh uang harus ke teller. Sekarang mesin ATM menghitung dengan cepat, langsung terlapor sebagainya. Ya enggak? Hari ini orang bisa kiamat kalau tidak ketinggalan handphone, bukan kehilangan dompet. Kalau orang kehilangan dompet, biasa-biasa saja Bung. Tapi kalau kehilangan ini, ketinggalan ini, na'udzubillah min zalik, harus pulang dulu. Saya dari kantor harus pulang ke rumah. Kenapa? Handphone ini ketinggalan. Kenapa? Kita bisa bertransaksi. Ya enggak? Kalau di Jakarta lihat, kalau kita masuk sebuah makanan, tinggal nggak ada lagi pelayan, tinggal datang, klik, scan, pembayaran langsung datang. Nanti orang yang waiters yang ngantarkan barang. Bahkan ada sebuah pom bensin di Jakarta, Anda pikir pom bensin itu akan tutup, ternyata tidak sayang. Ternyata apa? Semuanya akan datang melalui Anda klik, mau pertalit atau pertama, klik, scan langsung, Anda langsung didorong untuk ngisi sendiri. Dulu ingat penjaga tol, sekarang selesai, nggak ada semua penjaga tol, e-tol semua sekarang bekerja semuanya. Enggak, parkir juga seperti itu di mall dan sebagainya. Sekarang yang harus saya sampaikan kepada Anda, bonus demografi. Ya, hari ini ledakannya luar biasa. Hari ini Bu Sri Mulyani pidato tadi, Jepang hampir kena resesi. Ya enggak? Ya, luar biasa sekali. Hari ini pertanyaannya, Islam itu adalah agama yang rahmat. Ya enggak? Nabi itu kita sangat beruntung diturunkan dengan 14.000 abad lalu, ya 14.000 tahun lalu. Sekarang mau tidak mau kita harus bertransformasi dengan teknologi, bersahabat dengan teknologi, jangan alergi dengan teknologi. Ya, hari ini semua dakwah bisa dengan teknologi. Ingat, sekarang lagi intelijensi apa? AI ya, singkatannya AI apa semacam itu ya sekarang. Mau tidak mau sekarang wajah bisa katanya satu dengan aplikasi bisa hampir menghasilkan 80-90 dengan wajah dan sebagainya. Ya, sekarang mau tidak mau saya sampaikan di peringatan 40 tahun ini, ya, hari ini saya yakin percaya ini adalah hari terakhirnya hari ini, tahun hari ini terakhir, masa jabatan terakhir. Ya enggak, bukan hari terakhir, masa jabatan terakhir sama seperti saya. Tahun 2024 ini adalah masa terakhir saya menjabat di pengurusan PK. Ya, hari ini saya yakin percaya kita semua, ya, setiap pengurusan, setiap mantan ketua itu akan meninggalkan jejak rekam yang baik. Ya, titipkanlah, ya, tinggalkanlah rekam jejak yang baik. Jangan tinggalkan rekam jejak yang tidak baik. Ya, alhamdulillah organisasi 40 tahun ini sejarah telah mencatat, ya, ribuan, ratusan kaki yang telah menginjakan kaki di sebuah remaja ini, sebuah organisasi ini yang amat besar, ya, ribuan kader telah tersebar. Kita nggak tahu di mana, di penjuru semuanya. Saya yakin dan percaya semuanya akan menyimpan yang namanya apa? Sebuah cinta dan kerinduan. Ya enggak? Ada sebuah pepatah yang amat luar biasa. Rindu yang amat menyakitkan itu apa? Rindu ketika apa? Ketika tidak bisa berjumpa dengan orang tersebut. Ya enggak? Pertanyaan sekarang, ada orang rindu di sana, pengen ke sini malam ini, tapi Allah belum takdirkan dia untuk berjumpa hari ini. Ya enggak? Ada orang di sana pengen rindu, pengen ke sini, tapi kondisinya dalam keadaan sakit. Ada orang di luar sana rindu juga pengen ke sini, tapi mohon maaf ribuan alasan dia bisa buat untuk tidak hadir. Ya enggak? Tapi hari ini bersyukurlah semua kita hari ini datang atas apa? Atas kata mahabbah dan kerinduan kita kepada apa? Sebuah kerinduan organisasi yang telah membesarkan kita. Bukan persoalan kuenya, bukan persoalan sederhananya hari ini. Hari ini apa? Sebuah pertemuan yang amat luar biasa mengingatkan kita kembali
mengingatkan kita kembali, menyibak kembali peristiwa yang sangat agung. Apa? Kita menghargai para pendiri kita yang dulu telah mendirikan IRMA ini tahun 84. Ya enggak? 84 organisasi yang didirikan, dikibarkan dengan harapan 40 tahun lalu jangan sampai IRMA ini tutup, ternyata tidak. Ya enggak? 40 tahun lalu mereka berharap mungkin 50 tahun lalu atau 100 tahun lalu nantinya IRMA. Insya Allah mudah-mudahan organisasi tetap jaya di hati kita masing-masing. Ya, dengan profesi kita apapun nantinya, dengan silakan Anda mau kerja dimanapun, ingat ya, jangan lupakan ini remaja organisasi yang telah membesarkan Anda, yang telah mendidik Anda, yang telah menggemblengkan Anda. Ingat pengkaderan, kalau ingat pengkaderan masing-masing kita punya cerita kan? Enggak, dengan beragam cerita masing-masing. Ya, saya pun nggak bakal ingat, saya bakal ingat cerita saya. Di hadapan saya pernah dimarahi oleh Abang John. Saya masih ingat itu. Ya, tapi marahnya beliau telah menggemblengnya seorang doli hari ini. Ya enggak? Telah menggemblengnya seorang doli hari ini menjadi seorang akademisi. Ya enggak? Jujur demi Allah, saya dapat ilmu itu dari IRMA. Tidak akan bakal mampu saya jadi presenter kecuali belajar dari IRMA. Tidak akan mampu saya hari ini belajar menjadi seorang dosen kecuali belajar dari IRMA public speaking, yang ngomong bicara di hadapan Anda semuanya. Ya, jadi ya, apapun bentuknya, apapun kondisinya, apapun sesederhana pun, apapun milatnya, IRMA adalah bagian dari mahabbah kita, bagian dari cinta kita bersama. Mudah-mudahan ya peringatan hari 40 hari ini ya kita doakan bagi para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, di Sumatera Selatan, di Palembang, kita doakan panjang umur semuanya. Kita doakan sehat walafiat semuanya, dan kita doakan semua keluarga mereka sakinah mawaddah ya. Bagi seluruh alumni juga yang dalam kondisi sakit, Allah sehatkan semuanya. Dalam kondisi punya masalah, Allah berikan solusi jalan masalahnya. Bagi yang buntu ya, Allah berikan jalan keluarnya ya. Kalau masalah bagi yang belum jodoh, Allah berikan jodohnya. Kita doakan semuanya. Bagi yang belum kelar kuliahnya, Allah berikan kelar kuliahnya. Bagi yang belum kuliah, insya Allah Allah kuliahkan, mudah-mudahan. Kita berharap, kenapa? Barang siapa yang membantu agama Allah, enggak, insya Allah Allah bantu. Percaya sama saya. Ya, kalau hari ini dulu saya pernah di Bank Mandiri berhenti, masuk Pusri berhenti, mau berhenti. Saya tidak pernah putus pekerjaan, saya nggak putus rezeki Bang Agus. Ya, tapi alhamdulillah kenapa? Berkahnya dua, berkah orang tua saya, berkahnya masjid. Dua ya, berkah orang tuanya saya. Barang siapa yang melayani orang tuanya bagaikan raja, ya kak, kita sebagai pelayannya, rezekimu sebagai raja. Ustadz Somad telah sampaikan itu, ya kak. Barang siapa juga berkah mengurus masjid, ya, keringat air matamu nanti capek mulalamu, Allah bayar lunas nantinya. Percaya sama saya, ya. Ya Allah, jadikan masjid ini sebagai wasilah. Iya enggak? Ya Allah, jadikan saya ngurus IRMA nih sebagai wasilah pembuka rezeki, sebagai wasilah untuk saya melamar pekerjaanmu lebih Allah mudahkan. Semuanya insya Allah menjadi perantara kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini, pertemuan hari ini, insya Allah mudah-mudahan 40 tahun luar biasa, amat luar biasa perjalanan. Saya tadi pas kerja juga kemarin 40 IRMA ini, luar biasa sekali. Makanya pagi tadi pukul 6 sudah saya siapkan kata-katanya, saya cari foto saya, ternyata alhamdulillah. Kenapa? Rasanya mau menetes air mata loh tadi menulisnya. Kenapa? Ya Allah, 40 tahun saya bergabung di IRMA tahun 2002 Bang Sukri. 2002 itu adalah ketuanya Kak Zainal Abidin Fikri, ketua pengkadernya Kak Ustadz Taufikur Rahman. Saya masih hafal gedungnya, gedung YLK, gedung samping Khadijah yang ada kanker, Yayasan Kanker Indonesia. Yang ngader saya, yang marah saya, Abang John Hadianto. Saya masih ingat itu. Ya, dulu adanya Ustadz Ustadz Mbak Minarni, ya, itu yang mengader saya semuanya. Saya tidak tahu orang, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita hari ini datang adalah menghargai para pendiri kita, para perintis, para pencetus, orang-orang yang telah memperjuangkan organisasi sampai hari ini 40 tahun. Kita ucapkan terima kasih kepada para pendiri, keluarga pendiri, para pencetus, para perintis. Kita ucapkan semoga Allah lindungi mereka semuanya. Semoga Allah masukkan mereka dalam jannahnya Allah nantinya. Orang-orang yang telah berjasa di belakang layar maupun di depan layar, orang-orang yang telah bekerja. Hari ini kita nikmati ya, sebuah organisasi 40 tahun yang menaungi kita, yang mempertemukan kita ragam suku, ya,
ragam latar belakang, ragam pendidikan, ragam profesi, dan semua ragam pemikiran, ragam egoistik kita semua kumpul jadi satu hari ini, ya enggak? Hari ini Irma tidak terpecah belah, satu bendera, satu komando. Kita tidak mengajak Anda ke politik, tapi mengajak jalannya apa? Mengajak jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengajak Anda kepada jalan apa? Jalan memilih satu paslon, tapi kan kalian berada di suatu grup, ya enggak? Alumni Irma saya grup itu, semua tidak ada yang ribut. Ya enggak, semuanya punya dalil, semuanya punya masing-masing komentar, semuanya punya argumentatif. Tapi ingat ya, kita dikumpulkan di semua rumah besar, di semua masjid tertua, di masjid yang ribuan, kata Habib Jinan kemarin, wali-wali yang luar biasa hari ini mungkin berada di masjid ini. Kita nggak tahu, yang amat luar biasa, ya enggak? Dan insya Allah mudah-mudahan 40 tahun ini saya berharap kepada adik-adik semuanya, tolong bangunlah organisasi dengan hati yang tulus, ya enggak? Hati yang ikhlas, diminta ridho sama Allah. Ya, hari ini saya merupakan saksinya. Hari ini orang yang depan Anda berdiri. Jujur, saya bisa jadi presenter dari Irma. Saya bisa nge-MC dari Irma. Di CV saya, jujur ya, di CV saya setiap saya waktu ngelamar di Bank Mandiri, ngelamar PT Pusri, ngelamar di DPR waktu staf ahli tenaga ahli, ngelamar di dosen, tidak akan pernah saya hilangkan, yaitu sebagai terakhir jabatan saya Sekretaris Umum Ikatan Remaja Masjid Palembang. Saya tidak akan pernah malu pakai rompi, pakai alma mater kebesaran organisasi yang telah membesarkan saya. Ya, jangan pernah malu menjadi organisasi yaitu mengurus masjid. Oh, so alim? Oh enggak, kita bukan bicara alim bro, kita bicara menjadi manusia yang lebih baik. Ya enggak, bukan bicara orang yang paling so alim mengurus masjid atau so paling pengen jadi orang-orang yang pakai kain sholat, enggak. Kita pengen bicara apa? Bicara bagaimana kita paling tidak kalau kita pendosa, paling tidak kita punya apa? Punya sesuatu hal yang kita banggakan kepada anak cucu kita, nanti kita ceritakan bahwa abamu, bahwa ayahmu, bahwa abangmu, bahwa pamanmu ada sebagai seorang yang pernah menjadi remaja Masjid Agung. Nanti saya sudah dorong kedua keponakan saya yatim, saya bilang saya akan titipkan kalian kepada remaja Masjid Agung. Kenapa? Ini contohnya. Ya, saya berterima kasih kepada organisasi ini yang telah membesarkan saya, yang telah mendidik saya, menggembleng saya. Jujur, surat menyurat saya di kantor itu berada di Irma. Saya belajar surat menyurat, belajar di Irma. Dibuat suruh proposal tentang acara kegiatan mahasiswa, belajarnya dari Irma. Belajar dari presenter, mohon maaf ya, jangan di ini, saya presenter yang tanpa audisi mas. Jujur, saya presenter tanpa audisi. Semua pintu presenter di itu di televisi melalui audisi semua. Tapi apa? Berkahnya dari masjid. Saya dulu pernah bilang pas di Cawisan, pas di Anten dan Ngubuko, kapan ya Doli berada di situ? Ya dak, ya Allah jadikan berkah masjid ini nge-MC dari acara Cawisan Masjid Agung, zuhur, asar, Ramadan, subuh, belajar terus. Jangan takut dikatakan orang salah. Jangan pernah rasa tersinggung. Salah kau tadi nge-MC. Jangan pernah salah. Justru Anda digebleng, justru Anda dididik, justru Anda dibina, justru Anda saat itu apa? Ya enggak? Jujur syukur kita diingatkan orang. Kalau orang enggak mau ingat kita, berarti orang tidak sayang sama kita. Kalau ada orang ingat kita, ingat, jangan pernah merasa tersinggung. Jangan pernah kakak itu paling jahat dengan Irma. Kakak itu paling mendikte dengan Irma. Enggak. Ingat ya, saya tidak pernah mengatakan benci sama Irma. Saya selalu mendorong bagaimana adik saya mau digembleng, iya seperti kami pun digembleng. Ini hasilnya. Bukan berarti aku hasil terbaik, bukan. Paling tidak semuanya apa aku capai hari ini adalah bagian dari Irma. Ya enggak, aku orang BEM, aku orang mahasiswa dari Senat. Tapi aku tidak pernah menyatakan itu suatu hal yang paling aku dapat yang luar biasa. Tapi adalah berkahnya dari masjid. Percaya sama saya. Barang siapa hari ini menolong agama Allah, barang siapa menjadikan masjid ini sebagai wasilah, organisasi sebagai wasilah, insya Allah percaya sama saya, rezekimu, masalahmu Allah tuntaskan. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan kita tahu dari kiai dari siapa? Dari Irma. Iya enggak? Kita bisa masuk mihrab ada ulama-ulama besar nasional. Irma enggak pernah di belakang enggak kan? Itulah hebatnya. Ya enggak? Kalau kita ngurus organisasi, kita jadi panitianya dan sebagainya. Kita bisa berfoto ulama besar dari mana? Irma. Ya enggak? Jadi luar biasa sekali. Ini namanya amat luar biasa. Kalau kita renungi, ya semerajuk-merajuknya Kak Doli, semerajuk-merajuknya mungkin Kak Sukri keluar masuk di grup alumni, masih masuk lagi. Semerajuk-merajuknya Kak Fajri, masih masuk lagi. Kenapa? Karena cinta dan rindu sama organisasi ini. Ya enggak? Kita enggak bisa munafik karena cinta loh. Karena sayang sama organisasi. Kenapa? Karena organisasi ini yang telah membesarkan kita semuanya. Ya enggak? Irma menjadi rumah bagian kedua dari saya. Ya, jujur setelah rumah
Masjid Agung ini adalah bagian. Kenapa? Sampai saat ini saya mengurus Pekah. Artinya apa? Saya nggak mau lari dari Masjid Agung. Saya nggak mau lari dari Masjid Agung. Kenapa? Yang saya teringat adalah pesannya Kiai almarhum Kiai Nawawi Denci Al-Hafidh. Ya enggak? Beliau ngomong, Dol, bantui masjid. Itu kalimat yang selalu teriang-iang Ustaz Agus. Ya enggak? Kalau ketika saya sama beliau, bantui Masjid Agung. Makanya saya kemarin gabung di MAF TV Masjid Agung dan sebagainya. Saya ingat betul ketika kalimat kecil saja, bantuin Masjid Agung. Saya percaya betul wasilah dan berkah itu dari Masjid Agung. Ya, sekarang saya mohon kepada adik-adik generasi sekarang, jangan takut nanti setelah hari ada pencalonan ketua, majulah. Insya Allah. Ya, saya percaya. Yakin yang nama ketua Irma nggak ada ya. Kak Agus, alhamdulillah PNS, ASN. Yang mantan ketua insya Allah jangan jadi beban moral. Yang nama kita jadi pimpinan itu jangan jadi beban. Ya, jangan ketakutan jadi momok hantu. Oh gimana takut belum punya kepacaan, punya keahlian, belajar. Ya enggak? Itulah belajar. Kenapa kalimat pertama itu adalah kalimatnya Iqra, bacalah. Kalau bicara bacalah berarti kalimatnya belajar Kak Agus ya. Kalau kalimat bacalah berarti kalimatnya apa? Belajar. Yang nama belajar jangan takut salah. Ya enggak? Yang nama belajar jangan takut minder. Yang nama belajar jangan takut Anda nanti takut kalau dihantui dengan caci makian sebuah orang. Biasa. Anda ditimpa sebagai seorang leader ya. Dan terakhir saya ucapkan sekali lagi selamat milad. Barakallah umrik dan selamat kepada seluruh jajaran hari. Inilah yang antum bisa usahakan dan insyaallah katanya hari Minggu ada tablik akbar. Mari kita ramaikan, mari kita undang, ajak seluruh sanak saudara kita, keluarga besar kita, alumni kita mungkin sebagainya. Makanya saya udah kemarin saya bantu sebar. Ya ingat ya, Irma ini ya amat luar biasa. Saya yakin dalam satu orang itu megang 15 sampai 20 grup. Pertanyaan besar. Kita tidak butuh yang namanya media harus kita bayar mahal-mahal. Semua orang ini punya ini. Ketika ada sebuah berita informasi berasal dari masjid atau dari Irma, sebarkan. Yakin, percayalah. Ya, semua orang baikkan. 15 orang pegang 15 grup. Kalau seandainya Irma punya anggota 50 kali 15 kalian saja matematikanya. Benar enggak? Harus kita main matematika. Makanya saya bilang kalau nyari mahasiswa, Pak, saya bilang mahasiswa sekarang berapa Pak totalnya? Oh mahasiswa sekarang totalnya 50 Pak. Suruh mereka jadi agen marketing. Saya bilang naikkan seluruh mahasiswa, naikkan semua media sosial. Masing-masing mereka punya media sosial yang nama Instagram, kategorinya di atas 1000. Ya enggak? Semua kita punya tugas masing-masing untuk memproklamirkan, mensiarkan, membantu agama Allah. Benar enggak? Kadang-kadang kita milah-milah untuk melihat kalau untuk sosial takut apa? So alim lah, so inilah, takut identitas kita sebagai pengurus remaja Masjid Agung ketahuan. Takut kalau kita nanti berbuat di luar itu, ya enggak, takut tawa. Ya namun hidup manusia biasa yang salah. Ya enggak, biasa dari alfa. Jadi sekali lagi kepada adik-adik, selamat berjuang ya. Jangan pernah lelah, tapi insya Allah kita mencari lillah. Jangan pernah lelah, tapi kita insya Allah mencari lillah. Yakin percayalah, niat ke dari sekarang, azam ke dari hati paling kecil. Ya Allah, jadikan semua keringat, air mata, suka duka berada di masjid ini akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Insya Allah akan menjadi saksi nantinya, menjadi Allah memberikan berkah kita di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama juga. Izin Bang Agus, tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi pengingat diri saya, pengingat adik-adik semuanya, teman-teman dan abang-abang. Mohon maaf, Al-Fakir bukan untuk mendahului ataupun insya Allah bukan Al-Fakir juga pengen menggurui, tapi mencoba untuk ingat kita hari ini kalau saya beri bertema yang tepat di minat ini bertransformasi ya dengan iman dan teknologi. Kenapa? Perlu kedua-dua ini. Ya enggak? Ketika seorang beriman, orang bertakwa megang seorang teknologi, insya Allah jalannya benar. Orang beriman, orang bertakwa megang kendali dalam republik ini pemimpinan, insya Allah benar. Enggak? Mudah-mudahan akan lahir dari Irma generasi yang insya Allah pemimpin yang Rabbani dan Qurani, pemimpin yang betul-betul akan bertransformasi dengan teknologi dan membantu penyebaran Islam yang lebih hebat, lebih jaya lagi. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya, Allah kuatkan langkah kaki kita semuanya. Mudah-mudahan Allah juga menyehatkan badan kita persiapan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada memberikan Ramadan yang amat luar biasa bagi remaja masjid di usia 40 tahun.
dan insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul Allah berikan kepada kita semua keberkahan dan insya Allah kesehatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah para alumni, para perintis, para pendiri selama 40 tahun organisasi ini Allah berikan sebaik-baik amal jariahnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada adik-adik semua, teman-teman, rekan-rekan para pengurus yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga jerih payah kalian, jangan pernah lelah. Sekali lagi jangan pernah lelah. Saya tidak pernah lelah loh, sampai 5 tahun hari ini mengurus Pekah. Ya, saya tidak akan pernah lelah. Kita yakin 600-500 anak yatim nanti besok besar, dia akan bangga saya pernah berada di Masjid Agung ini. Ya enggak? Kita tidak tahu dari mulut anak yatim mana yang mendoakan kita. Kita tidak tahu dari mulut seorang ibu janda mana yang doanya terangkat. Kita tidak tahu di antara kalian yang duduk hari ini yang hatinya tulus dan ikhlas tembus langit dan bumi berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Doli Noviansa, SE MSI, yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Nah, rasanya kalau satu orang saja belum cukup nih untuk menyampaikan mau'izatul hasanah atau nasihat. Betul apa betul? Tapi sebelum itu kita dengar dulu moto Irma Palembang. Kalau sebut Irma Palembang, udah peduli religius. Irma Palembang, udah peduli religius. Allahu Akbar. Baiklah, berikutnya kami mohon kepada Ustadz Dr. Andes Haji Kemas Agus Muslim untuk menyampaikan mau'izatul hasanah yang kedua, sekaligus menutup dengan doa. Kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati alumni dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung serta anggotanya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ditakdir Allah kita berkumpul bermuajahah di Sekretariat Masjid Agung Palembang ini dalam rangka peringatan 40 tahun milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada giliran yang kedua tausiah ini kami akan menyampaikan serba singkat saja, mungkin bercampur dengan kenangan-kenangan yang sudah kami rasakan selama di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini. Yang pertama ingin kami sampaikan, tahun kemarin juga, 2 tahun yang lalu juga kami sudah nyampaikan. Kalau berdasarkan tahun Masehi, kita ini Irma ini 23 Februari 1984. Sekarang 23 Februari 2024, 40 tahun. Tapi kalau berdasarkan kalender Hijriah, kami sudah ngomong berkali-kali, Irma ini dilahirkan tanggal 21 Jumadil Awal. 21 Jumadil Awal 1404. Sekarang ini usianya sudah 41 tahun 4 bulan. Jadi lebih tua Hijriah. Jadi artinya kami selalu mengusulkan kepada Irma ini dua-dua kalender itu dipakai kalau baca peringatannya itu. Jumadil Awal dipakai, Februari juga dipakai untuk introspeksi bahwa Irma ini kalau berdasarkan masih muda 40. Tapi berdasarkan kalender Hijriah 41, 4 bulan sekarang ini. Sudah tua. Kami menjadi ketua Ikatan Remaja Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung ini tahun 90. Irma lahir tahun 84, 14 tahun. Jadi kami memimpin itu Irma masih ABG. Masih saat-saatnya masih ibaratnya masih mencari jati diri.
Nah, sekarang ini Irma sudah 40 tahun. Sudah, kalau di dalam Al-Quran itu 40 tahun itu adalah umur yang paling dewasa. Orang mencapai, para ulama mengatakan, orang mencapai kematangan berpikir dan emosional itu umur 30 sampai 33 tahun. Umur 40 tahun itu mencapai kematangan kemanusiaannya. Jadi tingkatnya sudah luar biasa. Jadi tak katik lagi istilahnya abigian. Sekarang ini sudah tingkatnya dewasa, remaja ini. 40, ya 35 jadilah. Jadi ikhwan sekalian yang berbahagia, kita ini bukan masalah umur panjang atau umur pendek dalam Islam ini. Yang penting ujung nanti husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umrona fi ta'atillahi wa rasul. Ini kalimat yang paling penting digarisbawahi. Irma 40 tahun, usianya dewasa. Kalau baca fi ta'atillahi wa rasulihi, kalau sudah ada di kalimat ta'atillahi wa rasulihi, itu namanya berkah. Sebab ada 3 kategori ilmu umur. Ini singkat saja. Pertama, umur seperti umur jagung, umur seperti umur kelapa, umur seperti umur jelatang, ilalang. Ada umur seperti umur jagung, jagung 3 bulan. Tak lama 3 bulan cuman, tapi berguna kalau kulitnya pacak untuk kulit rokok, untuk pelepah di atas rumah. Pokoknya berguna galau rokok itu. Mati dia usia muda. Banyak orang yang menyesalkannya. Menangis orang. Banyak kiai sekarang meninggalnya muda galau. Ustaz Taufik 40-an. Ustaz Arifin 40-an juga. Hah? Habib Mahdi 40-an juga. Hati-hati 40-an ini. Bukan nakut-nakuti. Kalau sudah lewat aman. Empat 40 tahun ini kadang-kadang di pucuk 40 tahun yang jeleknya lagi ada yang namanya puber kedua. Nah, Sesukri hati-hati. Jadi yang pertama umur muda, yang kedua umur tua seperti umur kelapa. Tua umurnya, tapi berguna. Santan pacak pacak dijadikan santan, kemudian pohonnya itu batangnya pacak dibuat jembatan dan lain sebagainya, berguna. Banyak orang-orang yang sudah berusia tua meninggal menangisi kemeninggalannya. Ustadz Kiai Zain Sukri, Ustadz siapa namanya Zawawi, tua kalau, tapi kita meninggalnya sedih. Nah, kalau pacak kita meninggal wong lain sedih, kita tertawa. Yang ketiga, usia seperti jelatang atau ilalang. Ilalang itu pendek atau endep atau tinggi, tetap membuat gatel. Orang seperti jelatang itu gawenya muat huru hara. Jangan ada di Irma ini. Jangan seperti jelatang. Alang-alang. Alang-alang lebar. Gatel, di mana tempat kita pijak dia membuat kita gatel. Wong yang macam ini kalau sudah meninggal bukan diinalillahi, disyukuri, alhamdulillah sudah hilang penyakit kampung ini. Nah yang kalau baca kita ini Irma ini usia 40 tahun ini sudah mencapai usia yang matang. Mudah-mudahan ibarat pohon itu Irma ini sudah menghujam akarnya, sudah kuat. Nah, tinggal bergerak lebih matang lagi. Nabi Muhammad mendapat wahyu umur 40 tahun. Banyak nabi mendapatkan wahyu menjadi rasul itu umur 40 tahun menurut keterangan para ulama. Jadi 40 tahun ini kita mulai bergerak lebih ini lagi sesuai dikatakan Ustadz Doli tadi. Alimu auladakum innahum khuliqu li zamanin ghair zamanikum. Didiklah anak-anakmu dengan sesuai dengan bakat minat masing-masing mereka yang punya. Karena mereka diciptakan di zaman bukan zaman kita. Zaman kita maki telepon biasa.
Kami waktu jadi ketua Irma, nyemput kiai tak maki HP. Maki telepon, kalau kiai dak kata telepon, jemput maki motor. Kalau dak kata motor, maki mobil. Waktu itu dak kata mobil, cuma ada mobil jenazah. Kenal itu di Mariusan Musliman Sorry BA. Jadi zamannya sudah beda, ini hari sudah ada Twitter. Zaman kami dulu yang namanya kuliah duha, duduk di pucuk tempat wudhu itu, kursi biasa, tidak pakai AC, mesin tiknya berbunyi. Ini hari sudah hebat, luar biasa. Katanya generasi Gen apa? Gen Z, Gen Z. Generasinya apa? Yang paling akhir, mudah-mudahan Gibran ya. Mudah-mudahan Irma ini termasuk generasi yang seperti yang diimpikan oleh kita bersama. Nah, orang-orang semenjak umur 40 tahun ini Ustaz Nawin Dainci itu selalu membacakan doa, Rabbi auzi'na an nashkura ni'matakallati an'amta alaina wa ala walidaina wa ala min ibadikas solihin. Kalau salah itu ada ayatnya. Itu selalu dibaca Ustaz Nawawi setelah usianya 40 tahunan lebih ini. Nah, itu dibaca, banyak-banyak dibaca. Banyak-banyak kita ingat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Irma semakin hari semakin baik. Tak panjang-panjang untuk nyambung dari Ustaz Doli tadi baik. Jadi, mudah-mudahan Irma ke depan ini tak katik lagi ya. Mulai kita sepakat tak katik lagi istilah seperti ABG, galak ngerajuk-rajuk itu tak katik lagi. Masuk di grup jangan keluar lagi. Ini masuk grup keluar. Masuk keluar. Ya tak mencontohkan ini. Macam kami, masuk kalau tidak setuju diam baik. Kaget, masuk keluar, muncul lagi. Ini sudah tuh menghapus nama-nama wong. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan ini baik, seloro baik. Mudah-mudahan enggak dicontoh yang lain. Itu maksudnya tuh untuk ya kalau ya jangan cepet kita ngerajuk. Yang ngerajuk itu budak-budak kecil kan. Wong tua kalau ngerajuk bahaya. Kata Ustaz Amir tahu dia yang tua tuh yang bahaya nih. Kanji tua ngerajuk tua sekali lagi. Nangis tua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khairi ajma'in. Yassir alaina kulla asirin fataysiru asiru alayka yasir. Allahumma tawwir umrana وصحح جسدنا ونور قلبنا وثبت إيماننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال innaka sami'ud du'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, marilah bersama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tanzilal Esas selaku anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, marilah mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.